الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة. الحق آئیڈیل اسکول کے تمام ٹیچرز اور پیارے بچے اور بچیاں، آپ حضرات کو بخوبی اس بات کی علم ہے کہ آج پوری بھارت میں 26 جنوری منائی جاتی ہے. بھارت کے چپے چپے میں، بھارت کے دیسے دیسے میں، بھارت کے ہر ایک کونے میں آج گنتنتر دیوس کو بڑی ہی شان اور شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہے. دلی کے لال قلعے میں ہمارے دیش کے پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی سب سے پہلے بھارت کے آن میں، بھارت کے شان میں ترنگا کو فہراتے ہیں، اور اس کے بعد بھارت کے تمام حصوں میں، بھارت کے ہر ایک چپے چپے میں ترنگے کو بڑی ہی شانوں کے ساتھ پھہرائی جاتی ہے. پیارے بچے، یقیناً ہم حضرات کو، ہم لوگوں کو، ہم بھارت واسیوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اس بات کی نالج ہونی چاہیے کہ آخرکار ہم 26 جنوری کیوں مناتے ہیں. کیا ہم 26 جنوری مٹھائیاں کھانے کے لیے مناتے ہیں؟ کیا ہم 26 جنوری نوٹنگیاں دکھانے کے لیے مناتے ہیں؟ نہیں. 26 جنوری منانے کے پیچھے ایک بہت بڑی اور لمبی داستان ہے. اور آج ہمارے اسکول کے تمام بچوں نے انگلش میں، بنگالی میں، اردو میں، ہندی میں اور شاعروں کے ذریعے ان باتوں کو آپ کے سامنے بتانے کی بھرپور کوشش کی ہے. آئیے آج ہم اور آپ ان کے بارے میں، یعنی 26 جنوری کے تعلق سے آپ ان کی گہرائیوں کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں. پیارے بچے اور عزیز ساتھیوں اور عزیز سامعین حضرات، یہ جو 26 جنوری منائی جاتی ہے، یہ 26 جنوری منانے کا ایک بہت ہی بڑی مقصد ہے. کیونکہ 26 جنوری 1950 کے دن بھارت میں سمویدھان لاگو ہوا تھا. سمویدھان ایک ایسی کتاب ہے جس طرح ہمارے مذہب کے سب سے پوتر گرہن، سب سے پوتر کتاب قرآن مجید ہے، اسی ٹائپ کا ہی سمویدھان اس دیش کو چلانے کا ایک کتاب ہے. اور اس سمویدھان میں بہت سارے آرٹیکلز ہیں، اور اس آرٹیکلز کے ریفرنس کے تحت ہی ہم اپنے دیش میں شان اور آن کے ساتھ سینہ تان کے چلتے ہیں. پیارے دوستو، ہم حضرات کو معلوم ہے کہ 15 اگست 1947 کو انگریزوں سے ملک آزاد ہو گیا تھا، لیکن آزاد ہونے کے بعد ملک کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کالے گورے، لمبے ناٹے آپس میں لڑ رہے تھے. ایک دوسرے کو گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور اس گندی سوچ کو، اس گندی بچار کو ختم کرنے کے لیے ایک سمویدھان سبھا کی بیٹھک ہوتی. اس بیٹھک میں بھیم راؤ امبیڈکر جی، مولانا ابوالکلام آزاد اور بھارت کے دیگر پڑھے لکھے انسانوں نے حصہ لیا. اور اس سمویدھان سبھا میں ایک میٹنگ طے ہوئی جس میں ایک دستاویز بنانے کی بھرپور یوجنائیں چلائی گئی، اور اس یوجنا کو کامیابی بھی ملی. پیارے دوستو، آخرکار یہ سمویدھان 26 جنوری 1950 کو بن کر تیار ہو گیا، اور اس سمویدھان کے مطابق ہم اور آپ اس دیش میں فریڈم جی سکتے ہیں. ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، ہمارے اوپر کوئی گندی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں سمویدھان اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ آپ کو اس دیش میں فریڈم یعنی آزادی کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے. آپ کے اوپر کوئی سرکار ظلم نہیں کر سکتا، آپ کے اوپر کوئی امیر، کوئی
शक्तिशाली व्यक्ति आपके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करता है तो आप अगर पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप अपने हक को जान पाएंगे और उसी हिसाब से आप अपने अधिकार को किसी भी इंसान से जो आपके ऊपर दबाव डालते हैं उससे आप अधिकार को अपने और आकर्षित कर सकते हैं। प्यारे बच्चे और हमारे इलाके के तमाम गार्जियन हजरात, आज जरूरत है हमें पढ़ने और पढ़ाने की, क्योंकि तालीम के रिश्ता इस्लाम के साथ बहुत गहराई के साथ है। लेकिन आज हम और आप तालीम को बहुत दूर तक छोड़ चुके हैं। तालीम की वैल्यू को, तालीम की अहमियत को हम और आपने खो दिया है, जिसके कारण आज समाज में, सोसाइटी में, हर जगह में हमारी और आपकी बदहुरमती होती है। हर जगह हमें और आपको सताया जाता है, हमारे ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत करके हमें तड़पाया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हम और आप है, क्योंकि हम अपने बच्चों को सही जगह पर सही तालीम के लिए हम उसे एडमिशन नहीं करते हैं। प्यारे गांव समाज के रहने वाले माँ और बहनें और हमारे गार्जियन हजरात, आपसे मेरी अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को तालीम के रास्ते में उनकी भरपूर मदद करें, क्योंकि आज हमारी समाज की ऐसी इतिहास है कि उनकी नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, आज अगर हम बीमार पड़ते हैं तो अपने बच्चियों को डॉक्टर दिखाने के लिए अपने बहन बेटियों को गैर महरम के पास ले जाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर तालीम नहीं है। आज हम और आप टेक्नोलॉजी से अगर जुड़ जाते, हमारे पास अगर तालीम होता तो शायद हम अपने बच्चियों को दूसरे डॉक्टरों के पास बगैर ले जाए, हम अपने समाज से बनने वाले बच्चे, कामयाब बच्चे और बच्चियों को डॉक्टर बनाकर उनसे हम अपने बच्चों का इलाज करते। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे इंसान नहीं है, अच्छे ओहदे पर फाइज इंसान नहीं है। क्यों? इसलिए कि आज हम और आप तालीम को अहमियत नहीं देते हैं। तालीम एक ऐसी ताकत है जो इंसान को आसमान के बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। तालीम को हमने छोड़ा, जिसके कारण हमारी पस्ती होती जा रही है। प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों से अनुरोध है कि हफ्ते में गोश्त, मीट, मछली ना खाकर अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप अच्छे स्कूलों में, अच्छे मदरसों में, जहां पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हो, उस जगह पे अपने बच्चों को दाखिल कराएं। प्यारे दोस्तों, तालीम एक ऐसी ताकत है जो इंसान को बहुत कुछ दे सकता है। तालीम के बगैर इंसान का आंख होते हुए भी अंधा है। तालीम के बगैर इंसान की हाथ होते हुए भी लूला है। तालीम के बगैर इंसान का दिमाग होते हुए भी वो मेंटल है। क्योंकि अगर हम पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख कर भी हम उसको पहचान नहीं सकते, तो हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारे इन आंख और हाथ की कोई जरूरत नहीं। तो मैं आपसे आखिरकार यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए और तालीम के खातिर अपनी आप को कुर्बानी कीजिए, क्योंकि तालीम ही आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तालीम ही आपको अंधेरे से उजाला में ला सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।